Hi everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. All of a sudden, හිටි හැටියේම මමත් දින කීපයකට පස්සේ හිටි හැටියේම ඔයාට වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ආවා. අද කතා කරන්නේ all of a sudden කියන adverbial phrase එක එදිනෙදා කතා බහේදී කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් පාඩම සම්බන්ධව සම්පූර්ණ දැනුමක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා සුපුරුදු විදියටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. All of a sudden, I felt very tired. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. All of a sudden, I felt. හිටි හැටියේම මට දැනුණා very tired. ගොඩාක් මහන්සි. හිටි හැටියේම මට ගොඩාක් මහන්සි දැනුණා. Instead of very tired, you can use exhausted. Exhausted. All of a sudden, I heard someone screaming. All of a sudden, I heard මට ඇහුණා someone screaming. යම් කෙනෙක් කවුද කෙනෙක් කෑ ගහනවා, කෑමොර දෙනවා, බෙරිහන් දෙනවා, යටිගිරියෙන් කෑ ගහනවා. මෙන්න මේ අර්ථ සියල්ලගෙන දෙන වචනේ තමයි scream කියලා කියන්නේ. අපි මෙතනදී I heard someone කිව්වට පස්සේ is was කියන helping verb අනවශ්‍යයි ing ඇතුළත් මේ ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරන්න. මේ පාඩම සම්බන්ධව මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මගේ channel එකට ගියොත් ඒක බලන්න පුළුවන්. හිටි හැටියෙම මට ඇහුණ කවුද කෑ ගහනවා. All of a sudden I heard someone screaming. හිටි හැටියෙම මට ඇහුණා කවුද දොරට ගහනවා. දොරට තට්ටු කරනවා. All of a sudden, I heard someone knocking on the door. All of a sudden, I heard someone knocking on the door. හිටි හැටියේම මම දැක්කා කවුද අපි ඉන්න පැත්තට එනවා. අපි ඉන්න දිහාට එනවා. All of a sudden, I saw someone coming towards us. Towards කියලා ශබ්ද කරන්නේ British English වලින්, American English වලින් towards, towards and towards. So you should know the difference. All of a sudden, I saw him coming towards us. හිටි හැටියේම කාර් එක ගහක හැප්පුණා. ගහක හැප්පිලා පොඩි වුණා. ඔය අදහස දෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා crashed into. All of a sudden, the car crashed into the tree. All of a sudden, the car crashed into the tree. වේගෙන් යම් දෙයක හැප්පෙනවට crashed into කියලා අදාළ දේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Right. All of a sudden, the car crashed into the tree. හිටි හැටියේම වහින්න පටන් ගත්තා. All of a sudden, it started raining. All of a sudden, it started raining. හිටි හැටියේම ආණ්ඩුවට සහාය දක්වන ආධාරකරුවන් ගෝල්ෆේස් පිට්ටනියේ සිටි ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතාකරුවන්ට පහර දුන්නා. All of a sudden, pro-government supporters ආණ්ඩුවට සහාය දක්වන ආධාරකරුවන් කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි pro-government supporters attacked පහර දුන්නා. කාටද? The anti-government protesters. The anti-government protesters කියන්නේ ආණ්ඩු විරෝධී anti-government ආණ්ඩු විරෝධී protesters විරෝධතාකරුවන්. In the goal-face green goal-face පිට්ටනියේ ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතාකරුවන්ට හිටි හැටියේම ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතී ආධාරකරුවන් පහර දුන්නා. All of a sudden, pro-government supporters attacked the anti-government protesters in the goal-face green. හිටි හැටියේම ඔහු වැටට උඩින් පැනලා දුවන්න පටන් ගත්තා. All of a sudden, he jumped over the fence and started running. He jumped. This should be pronounced as jumped. Although ed is added at the end, this should be pronounced as jumped. Jumped, finished, asked, used. මෙන්න මේ වාගේ වචන ed එකතු වෙලා අතීතයේ නිර්මාණය වුණාට උච්චාරණය කළ යුත්තේ at කියන හඬින්. හිටි හැටියේම ඔහු වැටට උඩින් පැනලා දුවන්න පටන් ගත්තා. All of a sudden, he jumped over the fence and started running. හිටි හැටියේම කවුදෝ මගේ වම්මු රහිසට තට්ටු කළා. පොඩි තට්ටුවක් දානවා. අන්න ඒකට කියනවා අපි pat කියලා. All of a sudden, someone patted me on my left shoulder. All of a sudden, someone patted me on my left shoulder.
හිටි හැටියෙම කවුද මගේ වම්මුර හිසට තට්ටු කළා. All of a sudden someone patted me on my left shoulder. හිටි හැටියෙම මම තීරණය කළා මේ ක්‍රියා විශේෂණයකින් යුතු වාක්‍යාංශය ඔයාට කියලා දෙන්නේ උගන්වන්නේ. All of a sudden I decided to teach this adverbial phrase to you. All of a sudden I decided to teach this adverbial phrase to you. හිටි හැටියෙම ඔහු ඇහුවා මගේ නම මොකක්ද කියලා. හිටි හැටියෙම ඔහු ඇහුවා මගේ නම මොකක්ද කියලා. All of a sudden he asked what my name was. අන්න ed දැම්මට at කියලා ශබ්ද කරන තව වචනයක් තමයි asked කියලා කියන්නේ. All of a sudden he asked what my name was. All of a sudden he asked what my name was. හිටි හැටියෙම ඔහු මට කිව්වා ඔහුගේ අවසරයක් නැතුව කොහෙවත් යන්න එපා කියලා. All of a sudden he asked me not to go anywhere. Not to go anywhere. කොහෙවත් යන්න එපා කියලා. Without his permission. ඔහුගේ අවසර නැතුව. හිටි හැටියෙම ඔහු මට කිව්වා ඔහුගේ අවසරයක් නැතුව කොහෙවත් යන්න එපා කියලා. All of a sudden he asked me not to go anywhere without his permission. හිටි හැටියෙම ඇය මට ෆෝන් එකෙන් බැන්නක් කිසිම හේතුවක් නැතුව. හිටි හැටියෙම එයා මට ෆෝන් එකෙන් බැන්නක් කිසිම හේතුවක් නැතුව. කිසිම හේතුවක් නැතුව without any reason. Without any reason. බැන්නා scolded. All of a sudden she scolded me. එයා මට බැන්නා. කොහමද? On the phone. On the phone. phone එකෙන්. All of a sudden she scolded me on the phone without any reason. අපිට ওই කතාව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. හිටි හැටියෙම එයා මාව ෆෝන් එකෙන් අරගෙන මට බැන්නා කිසිම හේතුවක් නැතුව. එතකොට පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. All of a sudden she got me on the phone and scolded me without any reason. All of a sudden she got me on the phone and scolded me without any reason. මේ වාක්‍ය ලස්සනට කියන්න නම් අර්ථාන්විතව කියන්න නම් ඔයා හොඳින් පුහුණු වෙන්න ඕනේ කිහිප සැරයක්ම. All of a sudden she got me on the phone and scolded me without any reason. හිටි හැටියෙම හැම දෙයකම මිල ඉහළ ගියා මේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා. All of a sudden prices of everything went up. Went up means increased. ඉහළ ගියා. Increased because of this economic crisis. This economic crisis මේ ආර්ථික අර්බුදය. All of a sudden prices of everything went up because of this economic crisis. හොඳයි. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම ඔයාට හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් කිහිප සැරයක්ම මේ විදිහට පුහුණු වීම කරමින් ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්නට මෙන්න මේ කියන adverbial phrase එක එකතු කරගන්න. ඔයා මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ඒ වගේම online classes සම්බන්ධව දැනගන්න කැමති නම් මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා.
ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍යය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.